ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪೋಯಮ್ ಫ್ರಮ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್. There are 2 more lessons pending before this. So this is a poem I have chosen for today. ಯಾವ ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ. This is the poem I'm going to do today. So open your textbook, open the page number 112, 112, and use your earphones ಮತ್ತೆ pencil ತಗೊಳ್ಳಿ. So as and when I say the meaning, please mark down the meanings and know the meanings. So we'll read the poem, then we'll say the meaning as and when, then you can just make a note of it. We'll start with the poem. ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಪ ಗು ಸಿದ್ದಾಪುರ. It's always mandatory that I have told you, whenever you say the name of the poem, you have to say the poet's name too. Okay, so we'll start with the poem. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು. The poem is written by ಪ ಗು ಸಿದ್ದಾಪುರ. There is a little background noise. I'm really sorry for that. Let's start with the poem. ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ. So there you see a person there. So ಯಾರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಯಾರಿದು? So we are going to talk about this person, Puttaraju Gavayi. Puttaraju Gavayi. So the person name is Puttaraju Gavayi. He is a visually challenged person. So ಅವರು blind ಆಗಿರ್ತಾರೆ, but he is a very wonderful music ಹೇಳ್ತಾರೆ, singer, and he played the instrument. So and also he had created an opportunity for many visually challenged people like that. So avaru, he is not only just a simple human or simple human being, he was like a god for many people because he created a life opportunities for those people. So this poem is all about Puttaraju Gavayi. We'll start with the poem. Sorry for the background noise. ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ. ಅಂಧರು ಅಂದರೆ ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೀಪಲ್, ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಳಿನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂನ್. ಸುಂದರ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಚಂದಿರ ಇಸ್ ಅ ಮೂನ್. ಸೊ ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Puttaraju Gavayi is a beautiful moon for all the visually challenged people life. In their life, he was like a moon. Okay, ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ. So where he was born, ಗದಗು, ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಗದಗಿನ ಗವಾಯಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಗದಗಿನ ಗವಾಯಿ, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಗಿರಿಶಿಖರ. ಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟರ, ಶಿಖರ ಅಂದರೆ ಪೀಕ್. ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೀಕ್. ಸೊ ಆ ಊರಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಪೀಕ್. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಯಾವುದು? ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಓ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅ ಗದಗ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಗದಗ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ಅರಳಿ. ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ, ಸೊ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಆಚೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ he shined like a sun. ಪ್ರಭಾಕರ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್. ಸೊ he shined like a sun ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಶೈನ್ ಆದರು ಅವರು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he grew up with the knowledge ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವರು ಹಲವು ಜನ. ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ the God has given us a beautiful eyes, we can see and we can beautifully see the colors and everything, but still we keep complaining about the few things in our life. So even though we have everything, we keep complaining and we don't achieve anything in our life most of the time. So ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. few people will be like that. ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ ಇದ್ದಂತಿಹರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ. But for few people, they don't have eyes, they can't hear, they can't walk, they can't write, they don't have hands, but still they do achievement in their lifetime. Achievements ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ we have everything but still we crave for something always. But the people who doesn't have, they know the value of those things and they make an achievement. So never and ever don't give a reasoning for everything.
Don't just say, I don't have a time, I can't do homework. I don't have time, I couldn't do Kannada homework. I don't have time, I couldn't do the music homework. No. You have to make up the time. There's a good amount of time we have every day. So you have to manage it. And you have to achieve something in this life, alva? There's only one life for every one of us. We have to do something great and good for ourselves, good for everyone. ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ, ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿತ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಗಾನ ಯೋಗಿಯ ಸ್ವರಲೋಕ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಕಂಪೋಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವರಲೋಕ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಪಯನಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕ. ಹಿ ಗೇವ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿ ಗಿವ್ ಅ ಲೈಫ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. If some person is hungry and he's on road, then he won't ask you. But still, if you do help them, you feel something good about it, right? So that's a good thing that Gawai has done. Gawai sir has done. He gave opportunity for thousands and thousands of visually impaired children. ಬರೆದರು ನಾಟಕ ಪುರಾಣ ಚರಿತೆ ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಪುರಾಣ, ನಾಟಕ, ಕತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೀರೋ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಮಾ, ಪುರಾಣ ಅಂದರೆ ಚರಿತೆ, ಪುರಾಣ ಇಸ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ. ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದು, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೆಷರ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೆಷರ್ ದ ನಾಲೆಜ್? ನೆವರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್. We can't compare anyone. So never ever compare yourself with any other person. Compare yourself with you. What you were yesterday and what you are today. So that is a good, and that improves your knowledge. So that's how you compare the knowledge. Knowledge cannot be measured. Measure ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೂಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೌರಭ, ಇವರದೇ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ we are talking about his dignity, his ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಟನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಕ್ಕಿಗಳುಳಿದವು ನಲಿದವು ಒಡನೆ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಲು ತನ್ನೊಳಗೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ದ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫನ್, ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಕಿನ್ನರಿ ಅಂದರೆ the thing that he has in his hand, you can see in the picture. ಅದನ್ನು ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ he was completely involved in that music, and everyone started enjoying that moment and enjoying that music. ರಾಜ ಕವಿ ಮಹಾರಾಜ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಧರೆಯೊಳಗೆ. ಸೊ ಧರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಗೆ ಕಿಂಗ್ ಅವರು, ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆವರ್ ಎವರ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಡನ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ದ ಪೋಯಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪದ್ಯ. ಐ ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ, ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ, ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವರು ಹಲವು ಜನ, ಇರದೇ ಇದ್ದರು ಇದ್ದಂತಿಹರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ. ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿತ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಗಾನ ಯೋಗಿಯು ಸ್ವರಲೋಕ, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕ. ಬರೆದರು ನಾಟಕ ಪುರಾಣ ಚರಿತೆ ಅಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಸೂಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೌರಭ ಇವರದೇ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಹಕ್ಕಿಗಳುಳಿದವು ನಲಿದವು ಒಡನೆ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಲು ತನ್ನೊಳಗೆ, ರಾಜ ಕವಿ ಮಹಾರಾಜ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಧರೆಯೊಳಗೆ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಪ.ಕು. ಸಿದ್ದಾಪುರ.
Fine. So you have I hope you have understood the poem. Doubt idre please do let me know. Comment section alli comment ಮಾಡಿ or write a mail to yashasvikannadavani@gmail.com. And after this you have a ಪದಗಳ ಅರ್ಥ which is meanings. ಆಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಂದರೆ a little lengthy meanings. ಆಮೇಲೆ you have a ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, that is a one sentence ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. You have a questions, please read the questions and frame the answers. You know that I am not handling any question answers and exercises, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. After that you have a 2-3 ವಾಕ್ಯ which is 2 to 3 sentences. Then ಅಪೂರ್ಣ ಸಾಲು, the remaining lines, fill up the blanks ತರ. You have to look into the poem and fill the lines. The same thing, fill up the blanks ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ next one ಇದೆ. Then you have a little information about the Puttraj Gavayi. Here you can just read this and answer. It's like a passage writing ತರ, unseen passage. So ಅದು ನೋಡಿ you have to write the answers. The questions are given, so you have to write the answers. So that's it. If you have any other doubts ಏನಾದರೂ ಇದೆ, please do let me know. Comment section ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. We have 2 more lessons pending from this 3rd standard Savi Kannada, which I will be covering very soon. Thank you so much. I'll meet you all once again with a few more lessons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಶೇರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.